we will discuss on some small topics, small topics, and this is purely theoretical topics. I mean, there is nothing much to understand and nothing much to, I mean, thinking and all that. What you have to know, you have to just mug it up and you have to write it in your answer sheet. The thing is, at first we will discuss with some voice recognition system and handwriting recognition system, and after that we will discuss on different types of printers. So you can understand that different types of printers, there is nothing much to I mean understand and all that. What you have to know, just different types of name of the printers, their advantages, disadvantages, and you have to write in answer paper. So let's start. At first, let's start with voice recognition system. Okay, now voice recognition system, or sometimes known as speaker recognition, mainly it is known as voice recognition system. This is, if you look, this is very popular technology today. This is very popular technology today. Voice recognition system is very popular. In my opinion, it is very popular, and I think you also agreed with me. You will be agreed with me that it is also very popular system, because what happens in voice recognition system, if you see, it is applicable everywhere actually. Nowadays, everywhere. I mean, starting from your music instrument to your cars, everywhere you will get the application of this voice recognition system. So we are talking about that voice recognition system, where it is the ability of a machine that catch our voice, our human voice, and then convert that voice to the machine understandable format actually, and then it just sometimes it just matches the input voice, the taken voice from human being to its memoryতে যেখানে ওদের stored ভয়েসটা আছে, আগে থেকে কিছু ভয়েস স্টোর করা আছে, মানে মেবি ধরা যাক ABC তিনজন পার্সন আছে, তিনটে লোক আছে, তো তিনটে লোক আগে থেকেই তাদের ভয়েসের স্যাম্পল ওই মেশিনটার মধ্যে স্টোর করে রেখেছে, একটা স্যাম্পল ভয়েস মেশিনের মধ্যে স্টোর করে রেখেছে। এবার যখন রিয়েল টাইমে যখন এই কথা বলছে, তখন মেশিন কি করছে, ওই ভয়েসটাকে ইনপুট হিসেবে নিচ্ছে, নেওয়ার পরে সেটাকে জেনারেল যেটা হয় সেটা হচ্ছে ডিজিটাল ভয়েসে কনভার্ট করা হয়। মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে হিউম্যান ভয়েস, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি অ্যানালগ ভয়েস। আমাদের হিউম্যান ভয়েস অ্যানালগ ভয়েস সবসময়, আমাদের হিউম্যান ভয়েস কিন্তু সবসময় অ্যানালগ ভয়েস। আর আমাদের মেশিনগুলো যেহেতু ডিজিটাল, তার মানে স্বভাবতই ওই অ্যানালগ যে ভয়েসটা, সেই অ্যানালগ ভয়েসটাকে ডিজিটাইজড করতে হয় ফার্স্টে। সো সেই কাজটাও মেশিনই করে, অবভিয়াসলি সেই কাজটাও মেশিনই করে। তো ফার্স্টে ডিজিটাইজড করে মেশিন, এবং তারপরে মেশিন যেটা করে সেটা হচ্ছে ওই যে বললাম আগে থেকে স্টোর করা কিছু স্যাম্পল ভয়েস, সেই স্যাম্পল ভয়েসের সঙ্গে যে ইনপুট ভয়েসটা নেওয়া হলো সেটাকে প্যাটার্ন ম্যাচিং করে। আমরা বলি প্যাটার্ন ম্যাচিং বা প্যাটার্ন রেকগনিশন। These are some technical terms. You don't have to go into much details of it. So প্যাটার্ন রেকগনিশন করা। নাও মানে তুমি যদি বলো তাহলে এটা আবার সেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অ্যাপ্লিকেশন আছে, এর মধ্যে মেশিন লার্নিং অনেক কিছু আছে, মানে সেগুলো তোমাদের লেভেলে দরকার নেই। আমরা যখন মানে these subjects are from computer science stream or electronic stream, so we don't need this to understand this thing. So only the thing is আমরা মানে ওভারঅল যেটা বোঝার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে ওই যে ভয়েসটা দেওয়া হলো, মানে ইনপুট ভয়েস যেটা মেশিন পেল, then machine tries to matches that voice with the already stored voice in the machine, ওই যে স্যাম্পল ভয়েসের সঙ্গে, এবং তার বেসিসে ম্যাচ করিয়ে মেশিন রেকগনাইজ করবে যে ভয়েসটা কার, এর ভয়েস না বি এর ভয়েস না সি এর ভয়েস না ডি এর ভয়েস, মানে যতগুলো প্যাটার্ন স্টোর করা আছে কার ভয়েস। বেসড অন দ্যাট your next activity will be taken up by the system. খুব একটা এক্সাম্পল আমার মনে পড়ছে আর কি, সেটা হচ্ছে ধরো এরকম আমরা বলতে পারি, ধরো এখন যে নতুন যে গাড়িগুলো আসছে, কার্স আসছে, তার মধ্যে ধরো একটা
আমি তার কোনো ব্র্যান্ডের নাম করছি না, যাই হোক মানে ধরো এরকম আছে যে ভয়েস কমান্ড আমরা বলি না, ভয়েস কমান্ড আরো অনেক অনেক জায়গায় আছে, ভয়েস কমান্ডও কাজ হয়, ইভেন কম্পিউটারও ভয়েস কমান্ডে কাজ হয়, অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটারই সবকিছুই মানে গাড়ির মধ্যে যখন ভয়েস কমান্ডে কাজ হচ্ছে সেখানেও কিন্তু একটা প্রসেসর একটা কম্পিউটারই আছে বেসিক্যালি। তো যাই হোক, তো সেখানে ধরো এরকম বললো যে বেসড অন দ্য ভয়েস তোমার গাড়ির সিটের যে সিট অ্যাডজাস্টমেন্ট যেটা সেটা অটোমেটিক্যালি ইট উইল বি ডান, মানে ও রেকগনাইজ করবে এটা কার ভয়েস, তার ভয়েস অনুযায়ী যে গাড়ির সিট অ্যাডজাস্টমেন্টটা ছিল সেরকম ভাবে অটোমেটিক্যালি সিট উইল বি অ্যাডজাস্টেড or maybe steering will be adjusted or whatever maybe the thing is. So this is basically you can say the applications of the voice recognition system. What you can see very prominently you can see in ওই তোমরা জানো নামগুলো, অ্যামাজনের অ্যালেক্সা বলে আছে, অ্যাপেলসের সিরি আছে, মাইক্রোসফটের কর্টানা আছে। So these are some voice recognition technology business application. তো এটা বেসিক্যালি যেটা করে সেটা হলো enables customer to interact with technology simply by speaking to it. তোমাকে কিছু করতে হচ্ছে না, জাস্ট মুখে তুমি ভয়েস কমান্ড বলছো, মানে আমরা এটাকে ভয়েস কমান্ড বলি, আমরা মুখে যেটা বলছি ও সেটাকে কনভার্ট করছে করে তোমার কাজটা করে দিচ্ছে। So to do this you don't have to use your hands and you don't have to engage with your system and all that in that way. Only you are speaking and it is converted accordingly with that. So that is basically the voice recognition system, or you can say speaker recognition system. This is basically voice recognition system. Not we should not say it is speaker recognition system. Main termটা voice recognition system বলাই ভালো. So that's basically the voice recognition system, and so this is one thing what I mean it may come. Now আমি এখানে একটা ইউজ অফ ভয়েস রেকগনিশন সিস্টেম দেখিয়েছি, যদিও তোমাদের কাছে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তোমরা যেহেতু নিশ্চয়ই তোমরা টেকনোলজি নিয়ে ইউজ করো টেকনোলজি, বিভিন্ন টেকনোলজি, সো তোমরা জানো, বাট স্টিল আমি এখানে একটা দেখিয়েছি যে ইউজ অফ ভয়েস রেকগনিশন সিস্টেম। একটা হচ্ছে ওই ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টসের জন্য। ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টস মানে যেটা আমরা মানে আমরা যেগুলো করি আর কি, মানে ধরো গাড়ির ক্ষেত্রে বলো, ইভেন ব্যাংকের অনলাইন ব্যাংকিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে বলো, অনেক সময় অনলাইন ব্যাংকিং সিস্টেমেও এই ভয়েস রেকগনিশন সিস্টেম থাকে, মানে ভয়েস দিয়ে অনলাইন ব্যাংকিং সিস্টেমেও ব্যাংকিং এরও কাজকর্ম করা যায়, মানে বেসড অন ইউর ভয়েস ইট উইল বি অটোমেটিক্যালি ডান। সেরকমও আছে, অনেক অনেক মডার্ন সিস্টেম আছে ব্যাংকের আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, তো তাতে কিন্তু সেরকম ব্যাপারগুলো আছে আর কি, যে তুমি যা কমান্ড দিচ্ছ সেই কমান্ডের উপর বেস করে ফোনে বা এতে সেই কমান্ডের উপর বেস করে তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে হয়তো টাকা ডেবিট হচ্ছে বা ক্রেডিট হচ্ছে আছে। বাট দো ইট মাইট বি ইট মাইট সিম ভেরি রিস্কি, বাট যদি অ্যাডিকুয়েট সিকিউরিটি নিয়ে করা যায় তাহলে কিন্তু ইট ইজ ভেরি হেল্পফুল টেকনোলজি, স্পেশালি you can say for the differently abled people. Okay, whatever. Now next is like doctors can use this technology as well, because they don't have to type. I mean, when they are talking they don't have to type to record, keep all its records and all that. Okay, when তুমি কথা বলছো, ডক্টর কথা বলছো, that is basically automatically it is being written like that. Next is enhanced security with voice biometry, like তোমার কথা গলার স্বরের উপর বেস করে তোমার কম্পিউটারটা ওপেন হচ্ছে বা তোমার কোনো একটা সিস্টেম ওপেন হচ্ছে, ধরো তোমার ব্যাংকের লকার, দ্যাট ইজ পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড বাই ইউর ভয়েস। তোমার ভয়েস হলেই একটা পার্টিকুলার ভয়েসে একটা পার্টিকুলার ক্লিপ হয়তো ওখানে স্টোর করা আছে, সেই পার্টিকুলার ক্লিপটা তোমার ভয়েসে হলে তবেই দ্যাট উইল বি open up. Okay, so that is basically the thing. That is basically the thing. So এরকম ভাবে there are lots of technologies যেটা দিয়ে আমরা এই ভয়েস রেকগনিশন সিস্টেম এবং এগুলোকে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি, এবং it makes our life easier right now, much more easier.
আরেকটা হতে পারে ধরো কোনো মিটিং হচ্ছে, সেই মিটিং এ অনেক আগে কি হতো, যা মিটিং হতো সেই মিটিং এ যা কথাবার্তা হচ্ছে যাই হচ্ছে টাইপ করে রাখতো একজন, এখন সেটা অটোমেটিক্যালি করা যায়, যে যা কথা বলছে সেটা অটোমেটিক্যালি কম্পিউটারে টাইপ হয়ে যাচ্ছে, সো দ্যাট থিংস আর also possible. So that is basically voice recognition system. And now with the voice recognition system আরেকটা খুব সবসময় জয়েন করতে থাকতো, ওরা জয়েন করেই যায়, আরে আগে জয়েন না করলে বারবার জয়েন করলে মুশকিল, অ্যাটেন্ডেন্সের প্রবলেম হয়ে যাবে কিন্তু। যাই হোক, একটা হচ্ছে হ্যান্ড রাইটিং রেকগনিশন সিস্টেম। অ্যাকচুয়ালি যেমন ভয়েস রেকগনিশন সিস্টেমের কথা আমরা বললাম, সেরকমই কিন্তু হ্যান্ড রাইটিং রেকগনিশন সিস্টেম, or sometimes it is known as handwriting text recognition system. This is also similar kind of technology, you can say, like voice recognition system. এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওখানে যেমন ভয়েসটা রেকগনাইজ করছে সিস্টেম, এখানে যেটা করছে সেটা হচ্ছে হ্যান্ড রাইটিং। জেনারেলি এই হ্যান্ড রাইটিং রেকগনিশন সিস্টেমটা দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, একটা হচ্ছে টেক্সট এবং আরেকটা হচ্ছে সিগনেচার। টেক্সট কি আবার তুমি ভাগ করতে পারো, দেয়ার ক্যান বি ডিফারেন্ট টাইপস অফ টেক্সট, লাইক ডিজিট হতে পারে বা নাম্বার হতে পারে বা ক্যারেক্টার হতে পারে বা ওয়ার্ড হতে পারে। সো এইভাবে আমরা হ্যান্ড রাইটিং রেকগনিশন সিস্টেমটাকে, ডিফারেন্ট টাইপ অফ হ্যান্ড রাইটিং রেকগনিশন সিস্টেম আমরা পেতে পারি। আলটিমেটলি ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে তুমি যে তোমার যে লেখাটা, দ্যাট ইজ বিং রেকগনাইজড বাই দ্য সিস্টেম, দ্যাট ইজ রেড বাই দ্য সিস্টেম কম্পিউটার, এবং কম্পিউটার সিস্টেমে রিড করার পরে কম্পিউটার যেটা করছে, কম্পিউটার ইজ রেকগনাইজিং দ্যাট ইট ইজ ইউর হ্যান্ড রাইটিং। আগেকার দিনে যেটা হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্ট ছিল, এখনো আছে হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্ট, আছে গ্রাফোলজিস্ট আছে, তো সেই কাজটাই তারা কম্পিউটার সফটওয়্যার দিয়ে যখন করা হচ্ছে, সো ইউ ক্যান সে দ্যাট ইজ বেসিক্যালি হ্যান্ড রাইটিং রেকগনিশন সিস্টেম। তো আবার ব্যাপারটা শুধু একই, ওই দ্য ইমেজ অফ দ্য রিটেন টেক্সট মে বি সেন্সড ফ্রম দ্য পেপার, যেটা আমরা অনেক সময় বলি ওসিআর, আগের দিন আমরা দেখেছিলাম ওসিআর, and then ওটাকে রিকগনাইজ করা হচ্ছে। ওকে, so it is also very helpful technology, especially তোমার ক্রাইম ডিটেকশন এন্ড ওইসব ক্ষেত্রে এগুলোকে আমরা হেল্পফুল করতে পারি, ইভেন ফর দি সিকিউরিটি পারপাস অলসো। মানে ধরো তোমার সিগনেচার, তুমি যখন একটা ডিজিটাল সিগনেচার সেন্ড করছো, তুমি যখন একটা মানে ডিজিটাল সিগনেচার মানে আই মিন কম্পিউটারে একটা সিগনেচার করে সেটাকে তুমি সেন্ড করছো, সাপোজ ব্যাংকের কোনো একটা ফর্মে তুমি কম্পিউটারে সিগনেচার করে সেটাকে তুমি সেন্ড করছো, তো when computer is recognizing that, then that is become digital signature, then that is become, I mean, then that is the application of handwriting recognition, that is the application of handwriting recognition. Okay, so এইভাবে হ্যান্ডরাইটিং রেকগনিশনেরও অনেক অ্যাপ্লিকেশন আমরা পাই। নেক্সট আমরা যেটা নিয়ে একটু দেখবো, খুব সামান্য একটা জিনিস, মানে যেটা আমরা অলরেডি দেখেছি, সেটা হচ্ছে টার্মটাকে আমরা অনেক সময় ভিডিটি বলি, বেসিক্যালি ভিডিও ডিসপ্লে টার্মিনাল আর ভিজুয়াল ডিসপ্লে টার্মিনাল, যেটা আমরা অলরেডি দেখে ফেলেছি, মানে টাইপস অফ মনিটরস। অ্যাকচুয়ালি টাইপস অফ মনিটরস, তো আমরা টাইপস অফ কম্পিউটার মনিটরস দেখেছি। এখানে বক্তব্যটা হচ্ছে এইটা যে টাইপস অফ কম্পিউটার মনিটর আমরা জেনারেলি তিনটে মেনলি দেখেছি, তিনটে বা চারটে দেখেছি, একটা টিএফটিও আছে এর সঙ্গে, তো সিএফটি, এলসিডি, এলইডি, তার সঙ্গে টিএফটি। এছাড়াও তো আরো মনিটরস হয়, মানে ধরো তোমার মোবাইল ফোনের মনিটর, অথবা তোমার ট্যাবের মনিটর, অথবা তোমার যে কোনো একটা ধরো ডিভাইস, তার সঙ্গে যে ছোট একটা মনিটর, ধরো ইভেন ইন দ্য ওয়াশিং মেশিন অলসো, নাওয়াডেজ ইন দ্য ওয়াশিং মেশিন অলসো তারও একটা ছোট মনিটর থাকে। ইভেন ইফ ইউ গো ফর আ ভেরি হাই এন্ড রেফ্রিজারেটর, সেখানেও একটা ছোট মনিটর থাকে, বাইরে ডিসপ্লে করছে কিছু টেম্পারেচারস এন্ড অল দ্যাট। সো there are different types of monitors. So সেই ডিফারেন্ট টাইপস অফ মনিটরস গুলোকেই আমরা একসঙ্গে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ভিডিটি অর ভিজুয়াল ডিসপ্লে টার্মিনাল। ওকে, সেই মনিটরস, ডিফারেন্ট টাইপস অফ মনিটরস গুলোকে একসঙ্গে আমরা এটা বলবো ভিডিটি অর ভিজুয়াল ডিসপ্লে টার্মিনাল। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলে রাখি, এই ক্লাস শুরু হওয়ার ম্যাক্সিমাম 5 মিনিট অব্দি আমি অ্যালাউ করবো নেক্সট ডে থেকে। এরকম ভাবে যখন ইচ্ছে ক্লাসে জয়েন করছি, আমি যে কারণে একটু দেরি করে শুরু করেছিলাম আজকে, যে আমি 9টা
5-এর মতো, মোটামুটি 9টা 5-এর সময় থেকে শুরু করেছি, ইচ্ছা করে যে তোমরা যাতে রেডি হয়ে থাকতে পারো 9টা থেকে ক্লাসে। তো এই 9টা 21 এসে জয়েন করার চেষ্টা করছে, আই উইল নট অ্যালাউ। এটা কিন্তু সিআররা যারা আছো হ্যাঁ পরের দিন স্যার। পরের দিন একটু বলে দেবে যে আমি ওকে স্যার। ম্যাক্সিমাম 5 মিনিট অ্যালাউ করবো, এমন ভাবে কিন্তু যখন ইচ্ছে দেখো জয়েন করছে, এটা যেটা আলটিমেটলি প্রবলেম হবে, তোমাদেরই প্রবলেম হবে, আমাকে বারবার অ্যাটেন্ডেন্স নিতে হচ্ছে, কোনো একটা অ্যাটেন্ডেন্স কিন্তু মিস হয়ে যাবে, তখন কিন্তু চেঁচামেচি করলে হবে না। হ্যাঁ, তখন কিন্তু বললে হবে না আমি তো এই ক্লাসটা করেছিলাম, আমার অ্যাটেন্ডেন্স নেই কেন। কিছু করার নেই, তুমি যদি এরকম ভাবে 9টা 21-এ 9টা 22-এ কন্টিনিউ জয়েন করে যাচ্ছে, সো দ্যাট ইজ আ প্রবলেম। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই 5 মিনিট আমি অ্যালাউ করবো নেক্সট দিন থেকে, আজকে আমি ছেড়ে দিলাম, 5 মিনিটের মধ্যে জয়েন করবে। ওকে, সো ভিজুয়াল ডিসপ্লে টার্মিনাল যেটা আমরা বলছিলাম, অলরেডি আমরা টাইপস অফ কম্পিউটার মনিটর গুলো দেখে এসেছি, সঙ্গে তার সঙ্গে আদার্স যে টাইপ অফ মনিটরস গুলো আছে, আদার যে টাইপের ডিভাইসের যে মনিটর গুলো হয়, সবগুলোকেই একসঙ্গে বলা হয় ভিজুয়াল ডিসপ্লে টার্মিনাল। ওকে, মানে তোমার মোবাইল ফোনের মনিটর, তোমার যে কোনো ডিভাইসের মনিটর, ইভেন তুমি যদি তোমার কম্পিউটারের ইউপিএস বা কম্পিউটারের যদি তুমি প্রিন্টার দেখো, খুব ভালো কম্পিউটারের প্রিন্টার, বা ইভেন তোমার কপিয়ার মেশিন, মানে জেরক্স মেশিন, আমরা যেটাকে জেনারেলি জেরক্স মেশিন বলি, অ্যাকচুয়ালি ওটা কপিয়ার মেশিন, জেরক্স ইজ দ্য নেম অফ দ্য কোম্পানি, হোয়াট এভার। সো সেই জেরক্স মেশিনেও কিন্তু আমরা ডিসপ্লে পাই, সো সেই সমস্ত ধরনের ডিসপ্লেগুলোকে একসঙ্গে ভিজুয়াল ডিসপ্লে টার্মিনাল বলা হচ্ছে। Next, another thing is plotter. Okay, now this is another device. Actually, plotter is another device. It is a device. Now, plotter, it is basically a device like a large printer. You can think it as a large printer, which is used to print big hoardings and graphical things. Actually, vector graphics মানে বেসিক্যালি তুমি বলতে পারো বড় বড় যে হোর্ডিং, বা ধরো কম্পিউটারের যে আমরা যে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং গুলো করি, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং তোমরা হয়তো দেখোনি, বাট ধরো কোনো একটা বিল্ডিং তৈরি হওয়ার আগে, কোনো একটা ব্রিজ তৈরি করার আগে যে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং গুলো দরকার হয় করার, yes sir, plot করা হয়েছে। yeah, so that is basically done by the plotters. That ওই ডিভাইসটাকে প্লটার বলা হয়। ওইটা কিন্তু কোনো ট্র্যাডিশনাল প্রিন্টার করতে পারবে না, ওটার জন্য স্পেশাল এবিলিটি ওই প্লটারেরই আছে। তো প্লটার দিয়ে আমরা ওটাকে করতে পারি, এবং ওই যে লাইনগুলো তৈরি হয়, মানে ধরো বিভিন্ন যে লাইনগুলো ড্র হয়, সেটা বেসিক্যালি হয় খুব ছোট ছোট ডট দিয়ে, ছোট ছোট ডট দিয়ে, খুব ক্লোজ ছোট ডট দিয়ে ওই লাইনগুলো তৈরি হয়। প্লটারের অ্যাপ্লিকেশন ওই যেটা বলা আছে, যেটা ধরো সিএডি বলি আমরা, সিএডি মানে কম্পিউটার এডেড ডিজাইন, যেটা কম্পিউটারের সাহায্যে আমরা যে ডিজাইন গুলো করছি, সেই ডিজাইন গুলোকে বলা হয় সিএডি, কম্পিউটার এডেড ডিজাইন, which is basically applicable for civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, even sometimes in computer science engineering. So that is basically CAD বলি আমরা, CAD খুব পপুলার টার্ম, CAD, কম্পিউটার এডেড ডিজাইন। তো সেই কম্পিউটার এডেড ডিজাইন প্লটার দিয়ে করা সম্ভব। অল্টারনেটিভলি আরেকটা টার্ম তুমি ইউজ করতে পারো, সেটা হচ্ছে কম্পিউটার এডেড ইঞ্জিনিয়ারিং। মানে যেহেতু আমরা এই ডিজাইনটা, ইঞ্জিনিয়ারিং এর এই ডিজাইনটা কম্পিউটার দিয়ে করছি, আমরা সেটাকে কম্পিউটারের ডিজাইনও বলতে পারি, আবার সেটা যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং, তো ন্যাচারালি সেটা কম্পিউটার এডেড ইঞ্জিনিয়ারিংও বলতে পারি, মানে যে ইঞ্জিনিয়ারিংটা কম্পিউটারের এড নিয়ে হচ্ছে, কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে হচ্ছে। সো দ্যাটস বেসিক্যালি দ্য সেন্স। প্লটারের যেটা অ্যাডভান্টেজ, সেটা হচ্ছে মানে এর প্রেসাইসনেসটা অনেক ভালো, মানে সবসময় যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং এ, দেখ আবার কি একটা জয়েন করছে, প্লটারের ক্ষেত্রে যেটা অ্যাডভান্টেজ, সেটা হচ্ছে প্রেসাইসনেসটা বেটার। প্রেসাইসনেস মানে যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে জানবে, preciseness is very important. How much precise you are, how much correct you are, that's very important. মানে দুটো ব্রিজের পাতাতনের মধ্যে, দুটো ব্রিজের স্ল্যাবের মধ্যে যদি গ্যাপটা একটু বেশি হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু দ্যাট ইজ ভেরি ব্যাড। সো সেরকম আর কি, সেরকম প্রেসাইসনেস এর কথা আমি বলতে গিয়ে এক্সাম্পলটা দিলাম। তো ব্যাপারটা এইরকম, মানে it might not be correct from the civil engineering angle, আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তো নয়, বাট আমি জাস্ট এক্সাম্পলের জন্য তোমাকে বললাম। So a plotter prints more precisely than a traditional printer does, and was one of the first type of printers that could print in color and render full size engineering drawings. Actually full size যে engineering drawings গুলো হয়, অনেক বড় বড় ড্রয়িং যেগুলো, সেগুলো প্রিন্টার দিয়ে করা সম্ভব।
নাও there are different types of plotters, just তোমাকে নামগুলো মাথায় রাখতে হবে, আর কিছু নয়। ওই জন্যই বলেছিলাম যে মানে থিংস আর মানে মাচ মোর তোমাকে এটা ইয়ে করতে হবে, মুখস্থ করতে হবে, ব্যাপারটা এরকম। তো একটা প্লটারের নাম হচ্ছে ড্রাম প্লটার, একটার নাম হচ্ছে ফ্ল্যাট বেড প্লটার, একটার নাম হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্লটার, একটার নাম হচ্ছে রোলার প্লটার। তুমি নাম শুনেই বুঝতে পারছো ড্রাম প্লটার মানে সেখানে একটা ছোট ধরো ড্রাম টাইপের মানে গোল একটা ড্রাম টাইপের কিছু হবে যেটা দিয়ে ইউজ করে হয়তো এই মানে পেন্টিং গুলো হচ্ছে, সেজন্য এটার নাম ড্রাম প্লটার। সেটাই অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার। ড্রাম প্লটার ড্রজ অন এ পেপার দ্যাট ইজ র্যাপড অ্যারাউন্ড এ ড্রাম। একটা পেপার যেটা একটা ড্রামের মতন একটা আছে, সেখানে জড়ানো আছে। সো that is basically the drum plotter. Next is flat bed plotter. আমরা যেমন আমার মনে আছে কিনা জানি না, আমরা আগের দিন দেখছিলাম বোধহয় ফ্ল্যাট বেড স্ক্যানার। ফ্ল্যাট বেড স্ক্যানার মানে বেডের মতন ফ্ল্যাট, তার উপরে তুমি পাতাটা রেখে স্ক্যান করো, সেরকমই ফ্ল্যাট বেড প্লটারও হতে পারে। নেক্সট ইজ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্লটার। এখানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক টেকনোলজি ইউজ হচ্ছে, নেগেটিভ চার্জ পজিটিভ চার্জ তোমাদের খুব একটা যাওয়ার দরকার নেই। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্লটার সেই নাম অনুযায়ী হয়েছে। যারা এইচএসসি যদি কেউ ফিজিক্স পড়ে থাকো তারা হয়তো জানো নেগেটিভ চার্জ পজিটিভ চার্জ একটা এলিমেন্টের হয়, তার উপর বেস করে আমরা অনেক কিছু করে থাকি। কেউ আছো এখানে ফিজিক্স মানে হায়ার সেকেন্ডারিতে সায়েন্স কেউ আছো? এইচএসসি সায়েন্স ছিল এরকম কেউ আছো তোমাদের? কেউ নেই, আচ্ছা যাই হোক। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি electrostatic plotter. Next is roller plotter. Roller plotter basically ওই মানে ওরকমই একটা রোলিং টাইপের একটা মানে তোমার ওই ড্রাম টাইপেরই একটা বেসিক্যালি থাকে, একটু অন্য ফরম্যাটে, এবং ওই প্রিন্ট হয়ে চলে আসে আর কি ওখান থেকে। তো বেসিক্যালি একটা প্লটারের ছবি হচ্ছে মানে ওভারঅল একটা ছবি হচ্ছে এরকম। এই ছবি কিন্তু আঁকতে হবে না, বড় বলছি এরকম ভেবো না যে ছবিটা আছে বলে ছবিটা আঁকতে হবে। ছবিটা জাস্ট তোমাকে একটা রেফারেন্স দেওয়ার জন্য আমি দিয়েছি। তো যে এটা হচ্ছে একটা প্লটারের এক্সাম্পল। ওকে, এটা বেসিক্যালি একটা প্লটারের এক্সাম্পল। এটা প্লটার এরকম হয়, মেইন বক্তব্য হচ্ছে প্লটারের এইটা যে প্লটার দিয়ে তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে তুমি অনেক বড় পেইন্ট গুলোকে বার করতে পারো, এই হচ্ছে গল্প। ওকে, so that is about plotter. Next, quickly come to printers. Now here you need to remember, or you need to little bit understand the things actually. So basically printer কাকে বলে সেই নিয়ে নিশ্চয়ই আমাকে আর বলতে হবে না যে প্রিন্টার কি। প্রিন্টার একটা আউটপুট ডিভাইস অবভিয়াসলি, যেটা দিয়ে তুমি তোমার কম্পিউটার থেকে কোনো কিছু প্রিন্ট নিতে পারছো অন আ পেপার, এটাই তো প্রিন্টার। এই বিষয়ে নিশ্চয়ই কারোর কোনো আপত্তি নেই যে স্যার না এটা প্রিন্টার নয়, প্রিন্টার তো আরো অন্য কিছু। যদি কিরকম কিছু থাকে তাহলে সেটা বলো। তো প্রিন্টার অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে কম্পিউটারে যে কোনো ইস্যুতে মানে যে কোনো পজিশনে পিকচার স্ক্রিনশট মেরে প্রিন্ট করাটাকে ওটাই হচ্ছে যে কোনো পজিশন মানে 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 সবকিছুতে স্ক্রিনশট মেরে প্রিন্ট করা যায় স্যার, সেটাই বলছি। নট অনলি স্ক্রিনশট, প্রিন্টার মানে হচ্ছে তুমি কম্পিউটার থেকে যে কোনো ডকুমেন্ট প্রিন্ট নিতে যে কোনো প্রিন্ট নিতে পারো, যে কোনো ডকুমেন্ট প্রিন্ট নিতে পারো, দ্যাট ইজ প্রিন্ট। ইয়েস, ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার বলছি পরীক্ষায় এরকম টাইপের কোশ্চেন এলে যদি নিজে বানিয়ে লিখি তাহলে মার্কস পাবো তো স্যার? যদি তুমি মানে ঠিকঠাক সেন্সে লিখতে পারো নিশ্চয়ই মার্কস পাবে। মানে এরকম নয় যে তোমাকে একদম মানে কপি বুক লিখতে হবে, বাট সেন্স শুড বি রাইট। মানে তুমি যেটা বলছিলে যে কোনো অ্যাঙ্গেলের পিকচার না সামথিং যেটা বলছিলে ওরকম লিখলে কিন্তু মার্কস পাবে না, ঠিক আছে? একদম তোমাকে যদি লেখো যে স্ক্রিনশট নিতে পারি আমরা, স্ক্রিনশট কিন্তু শুধু নয়, প্রিন্টার থেকে তুমি যে কোনো ডকুমেন্ট, হ্যাঁ সেটা মানে পুরো সমস্ত জিনিসগুলোকে যদি কভার আপ করে তুমি বলতে পারো তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? ওকে স্যার। সো সেটাই লেখা আছে এখানে যে প্রিন্টার ইজ অ্যান আউটপুট ডিভাইস দ্যাট প্রিন্টস পেপার ডকুমেন্টস, যেটা তোমার ডিফারেন্ট টাইপ অফ ডকুমেন্ট হতে পারে, সেটা টেক্সট ডকুমেন্ট হতে পারে, সেটা ইমেজ হতে পারে, সেটা কম্বিনেশন অফ টেক্সট এন্ড ইমেজ হতে পারে। So that is basically printer is. Now the most important question or most important topic about printer is types of printer. It is very important. Types of printer ashe. Question e ashe. So types of printer. So basically there are mainly
টু টাইপস অফ প্রিন্টার। আমরা প্রিন্টারের টেকনোলজিটাকে দুটো ভাগে ভাঙতে পারি। একটাকে আমরা বলি ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার, আর একটাকে আমরা বলি নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার। দুটো প্রিন্টার, একটা ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার, একটা নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার। ওকে, নাও দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইম্প্যাক্ট এন্ড নন ইম্প্যাক্ট ইজ দ্যাট ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার মানে তুমি জানো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইম্প্যাক্ট। ইম্প্যাক্ট কথাটার মানে হচ্ছে যার একটা ছাপ থেকে যাচ্ছে। ইম্প্যাক্ট আমরা বলি না, ইটস দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দ্যাট পার্টিকুলার ইনসিডেন্ট। সো ইম্প্যাক্ট মিনস একটা ইনসিডেন্টের ছাপ থেকে যাচ্ছে। সো ইম্প্যাক্ট মিনস সামথিং যেখানে একটা ফোর্সের ব্যাপার আসছে, হালকা একটা ফোর্সের ব্যাপার আসছে, দ্যাট ইজ ইম্প্যাক্ট। আর নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার মানে সেখানে ওরকম কোনো ফোর্সের ব্যাপার আসছে না, সেটা হচ্ছে নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার। সো দু ধরনের প্রিন্টার হয় মেনলি, ইম্প্যাক্ট এবং নন ইম্প্যাক্ট। ইম্প্যাক্ট প্রিন্টারকে আমরা যদি আবার ভাঙতে পারি তাহলে আমরা পাই দু রকমের ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার, মেনলি ডেজি হুইল আর ডট ম্যাট্রিক্স। এটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট প্রিন্টারের ক্লাসিফিকেশন, ডেজি হুইল প্রিন্টার এন্ড ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার। নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার অন দ্য আদার হ্যান্ড, নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টারের মেনলি ইনজেক্ট প্রিন্টার, লেজার প্রিন্টার, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তার সঙ্গে থার্মাল প্রিন্টার একটা আছে কনসেপ্ট। তো খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইনজেক্ট এবং লেজার। ইনজেক্ট এবং লেজার এই দুটো বলতেই হবে নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টারে। ইম্প্যাক্ট প্রিন্টারে ডেজি হুইল এবং ডট ম্যাট্রিক্স এই দুটো বলতেই হবে। ওকে, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য টাইপস অফ প্রিন্টার। নাও এখানে ইম্প্যাক্ট এবং নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার সম্পর্কে বলা আছে। তুমি দেখো যে impact printer হচ্ছে it's a type of print that works by direct contact of an ink ribbon with paper। মানে কি হয়, তোমার পেপারটা আছে, তার উপরে ইঙ্ক লাগানো রিবন আছে। ওকে, এবার ধরো তোমার লেটার গুলো টাইপ করা আছে এ বি সি, খুব ছোট ছোট ভাবে ছোট ছোট লেটার এ বি সি এরকম মেটালিক ইয়েতে টাইপ করা আছে। এবার যখন তুমি এই বাটনটা প্রেস করছো প্রিন্টারে, মানে আমি প্রিন্টারের ক্ষেত্রে বলছি না, প্রিন্টারের ক্ষেত্রে ওটা প্রেস করতে পারবে না, মানে অটোমেটিক্যালি যখন কম্পিউটার যখন এই বাটনটাকে সিলেক্ট করছে তখন কি হচ্ছে, ওই পেপারটার উপরে গিয়ে ওই এ বাটনের এগেনস্টে যেটা মেটালিক যে এটা লেখা আছে সেইটা ওই রিবনের থ্রু দিয়ে গিয়ে হিট করছে পেপারের উপর। তাহলে কি হচ্ছে, পেপারে এই লেখাটা উঠে যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার। ইম্প্যাক্ট এটাই বলা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট, ওই যে মেটালিক এ লেখাটা গিয়ে রিবনের থ্রু দিয়ে পেপারের উপর হিট করছে, ওই যে ইম্প্যাক্টটা, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ বেসিক্যালি ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার। সো দিস প্রিন্টার্স আর টিপিক্যালি লাউড, যেহেতু এরকম হয় খট 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 আওয়াজ হবে। So but remain in use today because of their unique ability to function with multi-part forms. An impact printer has mechanisms resembling to a typewriter. আগে যে টাইপরাইটার ছিল ঠিক এরকম ভাবেই কাজ করে ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার, শুধু কন্ট্রোলটা হয় কম্পিউটার দিয়ে। আগে টাইপরাইটারে কি হতো, তোমাকে নিজেকে প্রেস করতে হতো, সেই যে নিজেকে প্রেস করাটা কিবোর্ডে সেইটা এখানে করতে হচ্ছে না, নিজেকে প্রেস করাটা কিবোর্ডে সেটা এখানে প্রেস করতে হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার। ওকে, ওই যে বললাম এক্সাম্পল হচ্ছে ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার, ডেজি হুইল প্রিন্টার, লাইন প্রিন্টার্স। সো দিস আর বেসিক্যালি দ্য ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার্স। তো ইম্প্যাক্ট মানে হচ্ছে ওই যে মেটালিক যে মানে ফোর্সটা, সেই মেটালিক ফোর্সটা তোমার পড়ছে কাগজের উপরে, দ্যাট ইজ ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার। আর নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার যেটা, সেখানে কিন্তু এরকম কোনো ব্যাপার নেই, ওরকম রিবন বা ওরকম তোমার ওই মেটালিক এ বি সি ডি এরকম কিছু ব্যাপার নেই। ওকে, এই ধরনের প্রিন্টার তুমি বলতে পারো আর বেশি সফিস্টিকেটেড, ইউ ক্যান সে। মানে তুমি টেকনোলজিটা বুঝতেই পারছো, দুটো টেকনোলজি ডিফারেন্স যেটা আসছে। ইম্প্যাক্ট প্রিন্টারের ক্ষেত্রে খুব সিম্পল টেকনোলজি, একদম টাইপরাইটারের মতো। ওই তুমি এ বি সি ডি এরকম সব লেখা আছে, তোমার ছোট 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 লেখা আছে মেটালিক, তার সঙ্গে তোমার কম্পিউটারকে তুমি যখন জুড়ে দিচ্ছ, কম্পিউটার কি করছে, তুমি তোমার যে ডকুমেন্ট, সেই ডকুমেন্ট অনুযায়ী যদি এ হয় তাহলে এ কে সিলেক্ট করছে, বি হয় তো বি কে সিলেক্ট করছে, সেরকম ভাবে ইমপ্রেশনটা পড়ে যাচ্ছে পেপারের উপর। বাট নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার কিন্তু সেরকম নয়। নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার টেকনোলজিটা সামথিং ডিফারেন্ট, যদিও আমরা টেকনোলজি নিয়ে তো এটা এখানে বেশি আলোচনা করবো না, বিকজ টেকনোলজি ক্লাস এটা নয়। সো it is a type of printer that does not hit or impact a ribbon to print. That's why it is non-impact print. যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে যে why it is non-impact, why you are saying it is non-impact, that's because এখানে ওরকম ভাবে হিট হচ্ছে না, ওরকম ভাবে তোমার রিবনের থ্রু দিয়ে পেপারে হিট হচ্ছে না। সো এই ধরনের প্রিন্টার জেনারেলি তোমার খুব শান্ত স্বভাবের আর কি, মানে শান্ত স্বভাবে মানে কাজ করে খুব কোয়াইটলি, কোনো আওয়াজ টাওয়াজ বিশেষ করে না, এবং 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 যেহেতু এরকম খুব শান্ত স্বভাবে এবং খুব সফিস্টিকেটেডলি কাজ করে, মেনটেনেন্সও তুলনামূলকভাবে
কম তুমি বলতে পারো, মেনটেনেন্স খরচাও তুলনামূলকভাবে কম। সো এখনকার দিনে বেশিরভাগই নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার ইউজ হয়, ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার থেকে নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টারই বেশি ইউজ হয়। এবং এর এক্সাম্পল হচ্ছে তুমি বলতে পারো ইনজেক্ট প্রিন্টার্স এবং লেজার প্রিন্টার্স, যেগুলো এখন মেইনলি সবই লেজার প্রিন্টার। তো ইনজেক্ট প্রিন্টার এবং লেজার প্রিন্টার, লেজার মানে সেই লেজার রে ওই ব্যাপারগুলো আসছে, লাইট এমিটিং, স্টিমুলেটিং, এমিশন, রেডিয়েশন, সেই ব্যাপার। সো ইনজেক্ট প্রিন্টার্স এবং লেজার প্রিন্টার্স, তো দিস আর টু টাইপস অফ প্রিন্টার্স, ইম্প্যাক্ট এবং নন ইম্প্যাক্ট। তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই ইম্প্যাক্ট এবং নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টারের যে মানে ডিফারেন্ট টাইপস গুলো, আমরা সেই টাইপস গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করে নেবো আমরা, আর লাস্টে আমরা একটু ডিফারেন্সটা দেখবো ইম্প্যাক্ট এবং নন ইম্প্যাক্টের। তো বিফোর দ্যাট ইউ ক্যান আস্ক ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট টিল নাও, আমি আপ টু দিস ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট, যদিও আমি মনে হয় খুব একটা ডাউট থাকবে না, কারণ খুব সিম্পল জিনিস আমরা আলোচনা করলাম, বাট স্টিল ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট you please say. From যত অব্দি আমরা বলেছি, মানে তোমার ওই ভয়েস রেকগনিশন সিস্টেম, হ্যান্ড রাইটিং রেকগনিশন সিস্টেম, প্লটার এবং প্রিন্টার, যার মেইনলি দুটো টাইপ নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম, ইম্প্যাক্ট এবং নন ইম্প্যাক্ট। এই অবধি কি কারোর কিছু ডাউট আছে? থাকলে বলতে পারো। হ্যাঁ বলো, কেটে যাচ্ছে। ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার এবং নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টারের মধ্যে কি বলছো বলো? তফাৎ কি আছে? তফাৎ ওই যে বললাম, তফাৎ যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট প্রিন্টারের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে তোমার ঠিক টাইপরাইটারের মতো ফাংশন করে। তুমি যদি টাইপরাইটারের ফাংশনালিটিটা দেখো, টাইপরাইটারের মতন ফাংশন করে। সেটা হলো এরকম যে কাগজটা থাকবে, কাগজের উপরে একটা রিবন, কালি মাখানো একটা রিবন থাকবে, এবং তোমার যে লেটারগুলো, সেই লেটারগুলো মেটালিকে টাইপ করা থাকবে, মেটালিক এতে টাইপ করা থাকবে। এই সেই যে লেটারটা প্রিন্ট হবে সেই লেটারটা ওই রিবনের থ্রু দিয়ে পেপারে গিয়ে হিট করবে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইম্প্যাক্ট অফ দ্যাট লেটার, যেটা তোমার পেপারের উপরে ছাপা হয়ে যাচ্ছে, ঠিক টাইপরাইটারে যেমন হতো আগেকার দিনে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার। আর নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টারে সেটা হয় না, নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টারে সেরকম ভাবে কাজটা হয় না। নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টারে কাজটা হয় অন্য টেকনোলজিতে, যেখানে এরকম এই তোমার এরকম ইমপ্রেশনের এরকম যে মেটালিক লেটারগুলো মেটালিকে ছাপানো আছে সেগুলো গিয়ে দ্যাট ইজ হিটেড অন দিস পেপার এন্ড অল দ্যাট, এরকম হয় না। সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। আমরা পড়বো, আমরা ইম্প্যাক্ট এবং নন ইম্প্যাক্টের ডিফারেন্সটা আরো ভালো করে আমরা দেখবো। স্যার নন ইম্প্যাক্ট গুলো বলতে যেমন ওই পোস্টার গুলো ওরকম টাইপের তো। পোস্টার আমি প্রিন্টারের কথা বলছি, আউটপুটের কথা বলছি না, আমি প্রিন্টারের কথা বলছি। পোস্টার তো তোমার ছাপানো হয়ে গেল, সেটা তোমার বললাম না, পোস্টার গুলো জেনারেলি ছাপানো হয় প্লটারে। আমি কিন্তু টাইপস অফ প্রিন্টার বলছি, তুমি আউটপুট ভেবো না, আমি প্রিন্টারের টেকনোলজি নিয়ে আলোচনা করছি। ওকে, any more doubt if you have, please. বুঝতে পারোনি বলো, এরকম যদি কারোর কোনো কনফিউশন থাকে। মানে তো প্লটার দিয়ে বেসিক্যালি আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে, প্লটার দিয়ে আমরা বড় বড় হোর্ডিং গুলোকে ছাপানোর কাজে প্লটার ইউজ করতে পারি। আর প্রিন্টার জেনারেলি আমরা ছোট ডকুমেন্টস প্রিন্ট করার জন্য ইউজ করি। সেই প্রিন্টারের দু রকম টেকনোলজি আছে, একটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট, একটা নন ইম্প্যাক্ট। ইম্প্যাক্ট বলা হচ্ছে এই কারণে, তার কারণ হচ্ছে আলটিমেটলি ওটা গিয়ে তোমার পেপারের উপরে হিট করছে তোমার ওই লেটারের ইমপ্রেশন গুলো। হ্যাঁ বলো। বলছেন আপনি যে ওই ইম্প্যাক্টটা বললেন না, ওই রিবনের দ্বারা মানে যে টাইপ করছি ওখানে কি হিট করছে, স্যার ধরুন যদি ওটা কোনো লেটার ভুল করে লিখে ফেলে, ওটা তো আর ইরেজ করা যাবে না স্যার? না, তুমি তো এবার তুমি দেখো তুমি যখন টাইপরাইটারে প্রিন্ট করছিলে, টাইপরাইটারে যখন তুমি করছো তখন তুমি ভুল করতে পারো, কিন্তু কম্পিউটার যখন ওটা করছে, কম্পিউটার তো সেই ভুলটা করবে না, কম্পিউটার তো ভুলটা করবে না, কম্পিউটার তো ভুল প্রিন্ট করবে না, কম্পিউটার তো স্পেস মারলে অটো কারেক্ট হয়ে যাবে। কম্পিউটার ঠিক করবে না, স্পেস মারলে অটো কারেক্ট হবে না। কি সব বলছো এসব? স্পেস মারলে অটো কারেক্ট করতে হবে? তুমি তো প্রিন্ট করছো, তুমি স্পেস মারবে কোত্থেকে? তুমি প্রিন্ট করছো মানে তুমি তো কম্পিউটারকে বলেছো এটা প্রিন্ট করো, ব্যাপারটা বোঝো। তুমি তো প্রিন্ট করো, তাহলে কম্পিউটার তো প্রিন্ট করছো, কম্পিউটার তো ভুল করবে না, ঠিক আছে? সেই জন্য তোমার ভুল হওয়ার চান্স নেই, ঠিক আছে? আর স্পেস মারলে যে অটো কারেক্ট হওয়ার কথা বলছো তুমি, সেটা তো ওয়ার্ড ডকুমেন্টে আমরা যখন টাইপ করি তখন হতে পারে, তুমি দিয়ে ফেলো না কিছু, ওটা আলাদা জিনিস। আমি হ্যাঁ ঠিক আছে,
আচ্ছা, সো ঠিক আছে, আমরা তাহলে এবার টাইপস অফ প্রিন্টার গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব। তো এই সেশনটা তো শেষ হয়ে গেল, তুমি নেক্সট সেশনে এসো, আমরা টাইপ অফ প্রিন্টার নিয়ে আলোচনা করবো, তাড়াতাড়ি জয়েন করো। আমরা টাইপস অফ প্রিন্টার গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করবো, করে আজকে এন্ড করবো। ওকে।